पिलामाने आज आम पढ़ा ओडिया मीडियम नवम श्रेणी साहित्य बहिर विषय गोप प्रयाण। यार लेखक होती डॉक्टर मायाधर मानसिक। यही विषय क्वेश्चन आंसर देखिए, चलो देखा। देख सप्रसंग सरलार्थ लेख 21 नंबर। महावीर महाप्राण रचिला आजी ता महाजातिर गर्व जे गला भाजी अनिकिनी तार स्तंभिते अच्छी रही प्रति करे करे पताका जाइची नहीं। यही 31 नंबर उत्तर चला देखा। कौन हम उत्तर? महावीर महाप्रणाय प्रयाण डड जाइची नहीं। संक्षिप्त पद्यांशटी सबुज समसामयिक रोमांटिक कवि डॉक्टर मायाधर मानसिक रचित माटीभाणी कविता संकलन अंतर्गत दीर्घ कवितार अंशविशेष गोप प्रणायन शीर्षक कवितार उद्धत। एठारे कवि उत्कलमणि गोपबंधु तिरोधान निज व्यथातुर हृदयर कारुण्य प्रकाश करने सह ओडिया जातिर अपूरणीय क्षति उपर आलोकपात करिसेंती। बुझीगला। गोपबंधु थिले ओडियावासी मुकुटविहीन सम्राट, ओडिया जातिर कर्णधार तथा प्रपीड़ित दुस्त दुर्गत जनतार बंधु। तांको वियोगरे म्रियम्राण ओडिशावासी हृदय दुखरे भांगी पड़ता। कवि मतरे ए जातिर महावीर महाप्रणय ओडिशार शिक्षाविद बुद्धिजीवी आरंभ कर दिन दुर्गत साधारण कृषक और श्रमिक पर्यंत ऋतुरंग सेनानी स्तंभित हो उठी थिले। ओडिया जातिर गर्वोन्नत पताका दुखरे नई पड़ता। गोपबंधु केवल असहाय दुर्गत लोकों देवतुल्य नथिले, से थिले समग्र ओडिशार अद्वितीय प्रतिनिधि। बुझेला। ओडिशार सर्वांगीन उन्नतिर स्वप्न तांकु सदा विचलित करुथिला। नीतिनिष्ठ राजनीति, साहित्य, सांबादिकता आदि सबु क्षेत्र में ओडिशार टेक रखी से सबु ओडिया हृदय एपरि भावे स्थानित होइथिले जे तांको वियोगरे ओडिया जाति दुखरे भांगी पड़ा। जातिर गर्व भाजीगला बोली राज्यवासी आखिर बहीगला अमानिया लोकतर धार। बुझला। 32 नंबर। धर्म भूली से दरिद्र मुखे अन्न देइछि आनी सखल दुख को निज दुख कर चक्षु देइछि पानी। बुझला। यार देख उत्तर। धर्म भूली से डड चक्षु देइछि पानी। प्रदत्त पद्यांशटी प्रख्यात कवि डॉक्टर मायाधर मानसिक रचित माटीबाणी कविता संकलन अंतर्गत ए दीर्घ कवितार अंशविशेष गोप प्रणयन शीर्षक कवितार उद्धत। एठारे कवि मानसिक गोपबंधु विशाल हृदयर मानविक संवेदनशीलता, सेवा त्यागर महानता एवं धर्मनिरपेक्षता आदि सुग्रीय गुणावली उपर आलोकपात करिसेंती। बन्या बात्या मरुड़ीर कराल ग्रासरे सदा कबलित ओडिशार दुस्त दुर्गत जनसाधारण प्राय प्रतिवर्ष चाहि रही थांती गोपबंधु उपस्थिति को। प्रपीड़ित जनता तांका हाथरू आहार मुठे पाइले संवेदना भरा कथा पदिए शुणिदेले सेमानंक हृदय आशा आवासना भरी जाए। बुझेला। निरन्न दरिद्र लोकों दुस्त दयनीय अवस्था देखि गोपबंधु चक्षुर धार अश्रु निगिड़ी पड़े। सेमानंक दुखरे समदुखी हुई आवश्यक समय से जतपनास्ति साहाय्य सहयोग और सहानुभूति देवाक आगे आसती। साहाय्य देला बेले जाति धर्म और वर्ण प्रति पक्षपातिता करने दूरे थाउ सभी समदृष्टि दे मनुष्य हृदय मध्य थिबा ईश्वर सेवा करुछंती बोली से अनुभव करुथांती। सेथिपाई से होइथांती दिन दुर्गतर बंधु, असहाय पीड़ित जनर भगवान। तांको तिरोधान रे कवि व्युत्थातुर हृदय कारुण्य भरी जाइछि। तेणु सही पुण्यात्मक सभादार पार्श्व उपस्थित रही तांको अमर आस्था प्रति उपयुक्त सम्मान प्रदर्शन करने को कवि सबु धर्क सबु संप्रदायर जनता को आह्वान करिसेंती। 35 नंबर। आस सनातनी, आस ख्रीष्टान, आस है मुसलमान। बुझेला। जातिर राजा को क्षुद्रता भूली करे थरे सम्मान। आस सनातनी डट थरे सम्मान। देखो उत्तर कौन हम? संक्षिप्त पद्यांशटी डॉक्टर मायाधर मानसिक रचित माटीबाणी कविता संकलन अंतर्गत ए दीर्घ कवितार अंशविशेष गोप प्रणयन शीर्षक कवितार उद्धत। एठारे कवि मानसिक गोपबंधु उदार मानविकता तथा धर्मनिरपेक्षतार जयज्ञान कर सेही महान आत्मा प्रति उपयुक्त सम्मान प्रदर्शन करने को जनता को आह्वान करिसेंती।
ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ ସବୁ ନରକଳେବର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ, ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଉତ୍କଳମଣି। ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ବେଳେ ଅସହାୟ ଦୁସ୍ଥ ଦୁର୍ଗତ ନିରନ୍ନ ବୁଭୁକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ଆହାର ଦେଲାବେଳେ ସେ କିଏ କେଉଁ ଜାତିର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କି କେଉଁ ଧର୍ମର ତାହା ଦେଖୁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ। ଜାତି ଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଶେଷ ସମାଜର ନ୍ୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କବି ସେହି ମାନବବାଦୀ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଓ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନରୁ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଭୁଲି ଜାତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର ତଥା ମାନବବାଦର ପୂଜାରୀ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶବାଧାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକତପ୍ତ ନୟନରେ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନିବେଦନ କରିବାକୁ କବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର। ସେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ମେଳେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ, ତା'ଠାରୁ ବଳି ଅଛି କହ କିଏ ତୁମର ପୂଜ୍ୟଜନ। ଉତ୍ତର, ସେ ଥିଲା ପୂଜ୍ୟଜନ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ରଚିତ ମାଟିବାଣୀ କବିତା ସଂକଳନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଗୋପ ପ୍ରଣୟନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଦରିଦ୍ରର ଭଗବାନ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମହନୀୟତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦୁସ୍ଥ ଦୁର୍ଗତ ଜନତାର ବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ସୁଚ୍ଛଳ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସହାୟ ଦରିଦ୍ର ନିରନ୍ନ ବୁଭୁକ୍ଷ ଜନତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଦରଦ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୋତକ ଭରି ଉଠିଥିଲା। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରି ସେ ଦୁସ୍ଥ ଦୁର୍ଗତଙ୍କ ମୁଖରେ ଆହାର ଦେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହି ସେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ସାହସର ସହିତ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଅନ୍ନ ମୁଠାଏ ପାଇବାକୁ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ବେଦନାଭରା କଥା ପଦିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଦରିଦ୍ର ଜନତା ଚାହିଁ ବସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ସ୍ନେହବାଳା କଥାପଦିକ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଶା ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରି ଦେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିଥିବା ସେହି ଋଷି ପ୍ରତିମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପୂଜ୍ୟଜନ ଏ ଧରାଧାମରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏ ଜାତିର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର। ମରଣ ଜାଣୁ ହେ କେଡ଼େ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆମର କର୍ମବୀର। ଦେଖ ଉତ୍ତର, ମରଣ ଜାଣୁ ହେ କର୍ମବୀର। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ରଚିତ ମାଟିବାଣୀ କବିତା ସଂକଳନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ଦୀର୍ଘ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଗୋପ ପ୍ରଣୟ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମରଣ ଶରୀରର ଶ୍ମଶାନ ଯାତ୍ରା ପଟୁଆରକୁ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚକିତ କରିଦେବାକୁ ସମବେତ ଜନତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀର ଭଲମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଏ ପଦର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାପ୍ରଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନତା ଶୋକାତୁର ହୋଇ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶବାଧାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତଥା ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମବେତ ଜନସମୁଦ୍ର ଓ ସଭିଙ୍କ ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ କାରୁଣ୍ୟରେ ଭରି ଉଠିଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ନେତାର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମିତ୍ତ ଖୋଳ କରତାଳ ଧରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଲୋତକପ୍ଲୁତ ନୟନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶରେ ସେହି ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦର୍ଶନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଉ ଓ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଲୋକପ୍ରିୟତା ତଥା ମୋହନୀୟ ମାନବତାକୁ ତିଳେ ତିଳେ ଅନୁଭବ
କରୁ ବୋଲି କବିଙ୍କ ଶୋକାତୁର ହୃଦୟର ଆବେଗଭା ଆହ୍ୱାନ ବାସ୍ତବିକ ପରିଧାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା।